کا وہاں پر حملہ ہوا اور 17 جو ہمارے اہلکار شہید ہو گئے. ایک ان کے لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا بھی فرمائیں. اور پھر ہماری فورسز نے ان میں سے 8 کو خوارج کو ان کو جہنم رسید کیا. اور پھر ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ خود گئے وہاں پر وانا میں. وہاں پر انہوں نے اپنی فورسز کو پورا حوصلہ دیا, ان سے بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر ہم یہ جو دہشت گردی جو دوبارہ آئی ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر لیتے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو کاوش ہے, ایفرٹ ہے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے, دن رات جو آپ اس کے لیے کوشاں ہیں اور محنت کر رہے ہیں, اس کے اصل ثمرات جو ہیں وہ قوم کو نہیں مل پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس کا ایک بھرپور اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور جب تک کہ اس کا دوبارہ سر نہیں کچلا جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس میں یقیناً کے پی اور بلوچستان کے دوسرے عوامل ہیں جہاں پر وہاں پر جو دہشت گردی جاری ہے, اور کے پی کے دوسرے اس کے ڈائنامکس ہیں. بہرکیف ہے تو وہ پاکستان کے خلاف مذموم کوششیں ہیں, انشاءاللہ ناکام ہوں گی. انفارچونیٹلی جو سیکٹیرین جو وائلنس ہوا ہے وہ ایک بہت ہی افسوسناک وہ واقعہ ہے, اور اس میں بہت زیادہ جانیں دونوں طرف سے ضائع ہوئیں, اور مسلح دونوں گروپ مسلح ہیں. ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اور یہ شومی قسمت ہے کہ جن دنوں میں یہ قتل و غارت ہو رہی تھی اس وقت اسلام آباد پر چڑھائی کی جا رہی تھی. کاش یہ وسائل, یہ وقت, یہ توانائی وہاں پر 12 چنار میں اس کو ختم کرنے کے لیے اگر صوبائی حکومت صرف کرتی تو شاید نقصان اتنا زیادہ نہ ہوتا. بہرکیف ابھی پچھلے دنوں انٹیریئر منسٹر گئے تھے, وہ آپ کو بتائیں گے ابھی لیٹسٹ صورتحال اس کی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں جو کہ اس وقت اس کا ہمیں سامنا ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین کامل ہے کہ ہم انشاءاللہ مل کر اس ناسور کا خاتمہ کریں گے, دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے, اور پاکستان ضرور انشاءاللہ سرخرو ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. اسی طریقے سے جو ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں, ہمارے جو نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دوسری جو اینٹیٹیز ہیں ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. پاکستان قطعی طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا جہاں پر ہمارا جو نیوکلیر جو سسٹم ہے وہ اگریسو ہو. یہ تو 100% پاکستان کے ڈیفنس میں اٹ از جسٹ ڈیٹرنس, نتھنگ ایلس. اٹس اے پروگرام ٹو ڈیفینڈ پاکستان. خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف کوئی اگر اگریشن ہوتا ہے ہمارا صرف اور صرف ڈیٹرنس کے طور پر ہم اس کو اپنا دفاع کریں گے. فارن آفس نے ایک مربوط کمپریہنسو جواب دیا ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ پروگرام جو ہے پاکستان کا نیوکلیر, نہ یہ میرا ہے نہ یہ کابینہ کے آنریبل ممبرز کا ہے, یہ پاکستان کے 24 کروڑ یہ عوام کا یہ پروگرام ہے جو ان کے دلوں سے بھی ان کو اپنے عزیز ہیں. ان کو اس کے اوپر کوئی قطعاً کمپرومائز نہیں ہوگا, اور پوری قوم اس پروگرام کے اوپر یکسو ہے
पूरी तरह मुतहद है। कल हमारी पहली मीटिंग भी हो गई है अपना जो पीटीआई के साथ, जो स्पीकर साहब ने इसमें इनिशिएटिव लिया, उसमें फिर मैंने मशावरत के साथ एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। कल उसकी मीटिंग हो गई है। 2 जनवरी को उसका अगला सेशन है। तो उसमें इसाक डार साहब हैं, हमारी तरफ से राना सनाउल्लाह साहब हैं और इरफान सदीकी साहब हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, फिर डॉक्टर मकबूल सदीकी साहब हैं और उसके अलावा अलीम खान साहब हैं, एजाज़ुल हक साहब, खालिद मक्सी साहब जो हैं, उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो उम्मीद है कि, और मैंने कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट का तकाज़ा यही है कि कौमी मफाद का तकाज़ा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर उसको हम कुर्बान करें। ये हमारे सामने होना चाहिए हदफ, और इसको सामने रखकर अगर ये गुफ्तगू शुनीद होगी तो यकीनन उससे मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर एक सुकून आएगा, मुल्क के अंदर एक कौमी यकजहती जिसकी यकीनन बहुत ज़रूरत है, उसको फ़रोग़ मिलेगा और हमारी जो ये तरक्की का जो पहिया है वो तेज़ी से घूमेगा। लेकिन अगर कुछ नीयत कुछ और है, मैं किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करता। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं, पीटीआई और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। और जो हमारी जो इस वक्त जो माशी जो इस्तेहकाम आ रहा है उसमें मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। अभी लास्ट जो स्टेट बैंक ने फ़ैसला किया, उन्होंने पॉलिसी रेट को 15% से घटा कर अब 13% पे कर दिया है। आपकी जो महंगाई जो है वो भी 5% से कम है इस वक्त, जो कि एक 2018 के बाद सबसे कम है। इसी तरीके से हमारी जो एक्सपोर्ट जो हैं उनमें बदतदरीज इजाफ़ा हो रहा है, हमारी जो रेमिटेंसेस हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है, हमारे जो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है। बांग्लादेश का एक नया हमारा एक मरहले में पाकिस्तान का ताल्लुक़ बन रहा है। मैं डॉक्टर यूनुस से काहिरा में मिला था, बहुत अच्छी हमारी मुस्बत गुफ्तगू हुई वहाँ पर काहिरा में उनके साथ। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनसे भी मेरी वहाँ पर बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, तब तैयब अर्दवान साहब से और दूसरे जो ज़ोमा हैं वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो बांग्लादेश अब उन्होंने पहले पाकिस्तान का जितना भी शिपमेंट जाती थी उसको 100% उसको वो स्कैन करते थे, अब उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ढाका एयरपोर्ट जाते थे, उनका एक अलहदा डेस्क बनता था, उनकी अलहदा वहाँ पर स्क्रीनिंग होती थी, उसको उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये वो जेस्चर्स हैं बांग्लादेश की तरफ से, हमारी तरफ से भी बहुत पॉजिटिव अपना इंडिकेटर्स हम उनको दे रहे हैं। हमारी राइस की एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। डीपीएम इंशाअल्लाह फरवरी में बांग्लादेश जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारी एफर्ट जो है वो तभी कारगर साबित होगी कि हम कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दें। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्पीकर साहब का, और मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह खलूस के साथ इंशाअल्लाह हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और उम्मीद है कि दूसरी पार्टी भी, बिकॉज इट टेक्स 2 to tango, ताली दोनों हाथों से बजती है। और मुझे उम्मीद है कि दोनों पार्टियाँ पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि हमारे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, महंगाई इस वक्त 5% से कम है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।